هذه الحادثة فضل ومكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث صعد به رب العزة والجلالة إلى مكان عظيم لم يبلغه أحد من البشر قبله، حيث عرج به إلى السماوات السبع وتخطاهن حتى وصل إلى سدرة المنتهى وما بعد ذلك. ومن أهم ما نتعلمه أيضا من هذه الحادثة أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام، وذلك أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج فوق السماء السابعة وبدون واسطة، فينبغي علينا أن نهتم لأمرها ونعطيها مكانتها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد وابن حبان. فكما كان الإسراء والمعراج تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أيضا معراج المؤمنين، بها يعرجون إلى معاني الطمأنينة. ومما استفدناه من هذه الرحلة المباركة وصية نبي الله إبراهيم عليه السلام بالذكر، فقد أرسل لنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بإكثار الذكر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات تسمى الباقيات الصالحات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وفي رواية عند البيهقي في شعب الإيمان بزيادة: فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. وفقنا الله للعمل بها والاتعاظ بعبرها والاستفادة من مواعظها، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم.
الحمد لله وحده رفع عبده وأنجز وعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقًا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وأصحابه يا نور. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، የኢስራእና ሚዕራጅ ጉዞ ትልቁ ተአምር በ27ኛው ረጀብ አብዛኛው ዑለማዎች ጋር እንዳሉት የተከሰተ ኻሪቅ ሊልዓዳ ከተለምዶ ጋር ተለምዶን የጣሰ ትልቅ የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምርና እሳቸውን ከፍ ያሉበት አላህም ሻዕናቸውን ለዱንያውም ዓለም ለላይኛውም ዓለም ያሳወቀበት ክስተት ነው። በዛ ክስተት ላይ የተማርነው እንይዘው የሚገባ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ብዙ ነገራቶች ትምህርቶች ይወሰዳሉ። ከነዛ ውስጥ ዋናውና ትልቁ አነላህ ጀለ ጀላሉ ይሄ ጌታ ይሄ ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ቻይ እንደሆነ እኛ ከምናስበውና ከምንደነገግበት የዱንያ ህጎች ውጭ የሆነ ጌታ እንደሆነ ቦታም ጊዜም ምንም አይነት ነገር እንደማይገድቡ ነገራቶችን በፈለገው መልኩ እንደፈለገ የሚያደርግ ጌታ ቻይ የሆነ ጌታ መሆኑን ነው። ያ ደግሞ ትልቁ ተአምር ነው፣ ትልቁ ማስረጃ ነው። ሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚችው ዱንያ ላይ ሲኬድ ብቻ አንድ ወር ሲመለሱ አንድ ወር የሚፈጅን መንገድን በትንሽ ጊዜና በአጭር ጊዜያቶች አደረሳቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንም ቆጥሮትና መትሮት የማያውቀውን ያህን ዓለም የሰማያትን ዓለም በእንደዛችሁ ጊዜ ያለ ጊዜ ማለት ይቻላል ያ ነገር ቆሟል ማለት ይቻላል። በዛ መልኩ አላህ ሰይደል ውጁድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛትም በሰውነታቸውም በሩሃቸውም አንድ ላይ ያህን ወስዶ ያህን ዓለምን አስጎብኝቶ አሳይቶ መላኢካም ጭምር የማይደርስበትን ቦታን አድርሶ መመለሱ ይሄ የሱን ቁድራ የሱን ችሎታ ምን ያህል የአላህ ጀለ ጀላሉ ቁድራ ገደብ የለሽ እንደሆነ ችሎታው ገደብ የለሽ እንደሆነ ያሳየናል። ወለሃዛ እንደነዚህ አይነት ተአምራቶች ለሱ ቀላል የሆነ ጌታ ለሱ ምንም አይነት የማይከብደው የሆነ ጌታ ለኛ ለትናንሽ ሐጃችን የሚያቀተው አስመስለን ማለት ያ ነገር ትናንሽ ሁኔታዎቻችን እሱ ጋር ማቀረብን ችላ የምንለው እሱ ጋር ማምጣትን ያህን ጉዳይን ችላ የምንልበት ምንም ምክንያት ሊኖረን አይገባም። በዛ መልኩ ነው መሆን ያለበት። ወለሃዛ ልቡን አጥርቶ ቂብላውን አስተካክሎ ወደዚህ ጌታ ጀለ ጀላሉ ሱብሃነላዚ አስራ ቢዐብዲሂ ለይላ ያደረገውን ድርጊት ራሱ ይህን ገደብ የለሽ ቁድራውን የሚያሳይ ድርጊት ምን ያህል ከባድና መኽሉቃት ፍጥረታት ማድረግ የማይችሉት ነገር ስለሆነ ሱብሃን ብሎ ራሱን ጀመረ ጀለ ጀላሉ ራሱን አጥርቶ ፍጡርና ፍጡር ከሚላበሰው ነገር ሁሉ የጠራ የሆነው ጌታ ጉድለት ከተባለ ነገር ሁሉ የጠራው ጌታ ይሃ ባሪያውን በዛ ሌሊት ይሃን ጉዞን ያስጓዘ ብሎ ነው አላህ ጀለ ጀላሉ ሱረቱል ኢስራን በዛ መልኩ የጀመረው። ወለሃዛ ይሄን አይነት ቁድራ ያለው ጌታ ነው ያለን። ይሄን አይነት ገደብ የለሽ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ያለን።
የኛ ምንም አይነት ሐጃም ይሁን ሁኔታዎቻችን የቀልብም ይሁን የዱንያ የአኺራም እማያቅተው ጀለ ጀላል ይሄን የአላህን ችሎታና በአላህ ላይ ያለንን መተማመን የምንጨምርበት ያሃን ትምህርት የምንቀስምበት ትልቅ የሆነ ክስተት ነበር። ልክ እንደዛውም ደግሞ ካከበራቸው ካላቃቸው ባሪያዎቹ ሁሉ ይሄን የኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኛ ድርሻ ያደረጋቸው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላጭ እንደሆኑ የምናረጋግጥበት ክስተት ነው። አላህ ጋርም የቀረቡ እንደሆኑ የምናረጋግጥበት ክስተት ነው። የደረሱበት ቦታ ሰው ሳይሆን መላኢካ ደርሶበት የማያውቅ መላኢካዎችን ሁሉ ታች ጥለው እሳቸው ከፍ እንዳሉ እዛ ቦታ ላይ ያሃ የእሳቸውን አላህ ጋር ያላቸውን ከፍታን ያሳያል። አላህ ጋር ያላቸውን ውዴታን ያሳያል። ወለሃዛ እንደሳቸው ማንንም ልንወድ አይገባም። አላህ አብልጦ የወደደው ከምንም ከሰውም ከመላኢካም ጭምር አበለጣቸውን እኛም ጋር ሊበልጡ ይገባል። ልባችን ላይ ሊበልጡ ይገባል። ያሃ ፍቅር ያሃ ክብር አንደኛ ደረጃውን ሊይዝ ይገባል። ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የሚያሳየው ሰይድና ጅብሪል عليه السلام سدرة المنتهى كدرسوا بوهالنا الله بفتروا ملكو 600 ክንፉን ከፍቶ ባዩበት ሰዓት ላይ ያን ማየት ራሱ አንድ ራሱን የቻለ መለያ ነው የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንቢያቶች ሁሉ ማንም ነብይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አላህ በፈጠረው አፈጣጠር በአስሉ አይተዋቸው አያውቅም ሰይድና ጅብሪል አለይሂ ሰላም። ይሄም ለሰይዳችን የተሰጠ ስጦታ ነው። ያ ደረጃ ላይ ደርሰው ግን ከዛ በኋላ ሁላችንም እኮ ቦታ አለው፣ በቃ የመጨረሻ ቦታ አለው፣ የኔም ቦታ እዚህ ነው፣ ከዚህ በኋላ ብቻዎትን ነው የምትጓዙት ብሎ የኑር ሂጃብ ውስጥ የሰመጡት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄም እሳቸው አላህ ጋር ምን ያህል ላቁ ከነብይም ከመላእክትም ጭምር ሁሉም የበለጡ መሆናቸውን ያሳየናል። የእሳቸው ክብር የእሳቸው ፍቅር ልባችን ላይ ሊያይል ሊከብር ይገባል። ከምንም በላይ ልናደርገው ይገባል። አላህ ጀለ ጀላሉ ዓለም ዱንያን ዓለም العلويون ሁሉ አስበልጦ ከመላእክትም አስበለጣቸው ያልናቸው ነብይ እኛ ጋር በሆነች ዱንያ ከሳቸው ችላ ምን ፍቅራቸው ልባችን ላይ ያለው ቦታ ለሌላ ለዱንያ ካለው ቦታ ጋር ምንም የማይገናኝ የሚያሳፍር ደረጃ መሆን የለበትም። በዛ ልንኮራ ልንከብርበት ይገባል በፍቅራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄም ከዚህ ክስተት የምንማረው ዋና ነገር ልክ እንደዛው በዛው ውስጥ ላይ በዚሁ ኢስራእና ሚዕራጅ ጉዞ ላይ ሻእኑ የከበደ ነገርና አላህ ያሳየን ነገር ቢኖር የዲናችን ምሰሶ የሆነው የሸሪዓችን ዋና መሰረት የሆነው የሰላት ጉዳይ። በዛች ለይለቱል ኢስራእ ወልሚዕራጅ ከአላህ ጀለ ጀላሉ ጋር አላህን አይተው አውርተው አውግተው በመጡበት ሰዓት ሌላ ምንም የተደነገገ የለም። ከዚህ በላይ ሰላት ነው የተደነገገው ያለ ምንም ዋሲጣ በመሐከላቸው ማንም ሳይገባ ማለት ነው። በአላህና በሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥታ ያስተላለፈው ነገር ያለ ጅብሪል አማካኝነት የመጀመሪያውን ትዕዛዝና መሰረቱ በዛ መልኩ ያስተላለፈው ነገር ቢኖር ሰላት ነው። ምን ያህል አህም ቢሆን ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ቢሆን ከሸሃዳ ቀጥሎ ከላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ቀጥሎ ያለን ብቸኛው ሀብታችን በጣም ወሳኝ ነገራችን ሰላት ነው። ሰላቱን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ በእኛና በካፊሮች መሃል ያለው ልዩነት በቃ የመጨረሻው ገመድ ትስስር የሚቋረጠው ማለት ነው ሰላት ነው። ፈማን ተረከሃ ያችን ሰላትን የተወ እነሱን መስሏል እነሱን ሆኗል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ያሉን ነው። ወለሃዛ ኢስራእና ሚዕራጅ በተደጋገመ ቁጥር 27ኛው ረጀብ ሲመጣ ራሳችንን አመቱን ሙሉ እንዴት ነበርን ከሰላት ጋር ቀጣዩን ዓመት እንዴት ነው የምንሆነው ከሰላታችን ጋር ያለን ግንኙነትና ትኩረት ሊጨምር ሊታደስ ይገባል። ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ ሰላትን ጠቀሱና ስለ ሰላት ጉዳይ ጠቀሱና ምን አሉ? መን ሐፈظ ዐለይሃ ያችን ሰላትን አጥብቆ ተጠባብቆ የሰገዳትና የጠበቃት ካነት ለሁ ኑራን ብርሃን ትሆንለታለች ነገው መልቂያ ወቡርሃንን ማስረጃ ትሆንለታለች ነገው መልቂያ ለመዳኑ ጥሩ ነገር ለማግኘት እንዲገባው ማስረጃ ትሆናለች። ልክ እንደዛውም ወነጃት ነጃ ሰላም መውጫ መዳኛ ትሆናለች ነገው መልቂያ ማሉ ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ያችን ሰላትን የضيعት ያበላሻት ትኩረት ያልሰጣት ክብሩን ያልሰጣት ያልጠበቃት ወመን ለም يحافظ عليها መጀመሪያ ይሄ ኑር ይሄ ቡርሃን ማስረጃው ኑሩን ብርሃኑ
መዳኛውም የለውም። ከዛ በኋላ ምን አሉ ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዛን ቀን ላይ ወካነ የውመል ቂያማ በዛን ቀን የቂያማ ቀን ላይ ደግሞ ይሆናል ከቃሩን ከፍርዓውን ከኡበይ ቢን ኸለፍ ቃሩን ፍርዓውን የበፊቱ ኡመቶችን አዛ ያደረጉ ናቸው። ኡበይ ቢን ኸለፍ ደግሞ በዚህች ኡመት ሰይዳችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ ያደረገ እሳቸውን ካልገደልኩ ብሎ ሲያምጽ የነበረና በእጃቸው የገደሉት ብቸኛው ሰው አንድ ሰው ከነሱ ጋር የሚንቀሳቀሱ ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው። በዚህ ደረጃ ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩን ያከበዱት። የመጀመሪያው ኬላ የመጨረሻው ቀን ላይ አኺራ ላይ የመጀመሪያው ኬላ የሰላት ጉዳይ የመጀመሪያ ሂሳብ የሚጀምረው በሰላቱ ጉዳይ ነው ብሏል። ይህ ሰላቱ የተስተካከለ እንደሆነ ሌላው ስራ ይስተካከላል። ምን ማለት ነው ይሄ? የሰላታችን መስተካከል የብዙ ነገራቶቻችን መጥፎ ነገራቶቻችን ጸባይ፣ በሽታ፣ መጥፎ የሆነ አላህ የሚጠላው ስራ መተው ያቃተን የነዛ ሁሉ መስተካከል እዚችም ዱንያ ላይ ሰበቡ ሰላት ነው። ለምን አኺራ ላይም ደግሞ መጀመሪያ ሲተሳሰበው ሰላቱን ሲተሳሰበው አላህ ከተስተካከለ ሰሉሐ ሳኢሩ አመሊ ሌላው ስራው እንዳለ ይስተካከላል። ሂሳቡ ጥሩ የሆነ ያህን ካስተካከለው ሰላቱ ላይ ከተስተካከለ አብዛኛውን ጊዜ በሌላ በሽታም ላይ የወደቀ አብዛኛውን ጊዜ ኸለል አለ፣ ሰላቱም ላይ ችግር አለ። እዛች ቦታ ላይም ትኩረት የለም። ወለሃዛ ያህ ሰላት መስተካከል የብዙ ነገራቶቻችን ወደ አላህ መንገድ መጓዝ ስንፈልግ ወደ አላህ በቃ ህይወታችንን ማስተካከል አለብን ብለን ስንጀምር በየት በኩል ልጀምር፣ በየትኛው ፓርት በየትኛው ጎን ከህይወቴ ውስጥ ልጀምር ብለህ ካሰብክና ካስጨነቀ ከሰላት ጀምር። በቀን 5 ጊዜ የምትቆምበት የሚደጋገም ነገር ነው። ጊዜን ተርቲብ ላድርግ፣ ፕሮግራም ላድርግ፣ ራሴን ማስተካከል አለብኝ ብለን ስንወስን የመጀመሪያ መስተካከል ያለበትና መጀመርም ያለበት የህይወታችንን የማስተካከል ስራ ሰላታችንን ማስተካከል ወለሃዛ ይሄም ሰላት በዚች ለይለቱል ኢስራ ወልሚዕራጅ በኢስራና በሚዕራጅ ሌሊት ላይ የተደነገገ ሻእኑ የከበደ የህይወታችን መሰረታዊ የዲናችን ምሰሶ አኺራም ላይ ስንሄድ ደግሞ የመጀመሪያው ኬላ ይሃን ኬላ ከታለፈ ሌላው ቀላል የሚሆንበት እዛ ላይ የወደቀ ሌላው ከባድ የሚሆንበት ከባዱ ነገር ነው። ወለሃዛ ሰላታችንን አደራ ትልቁም ትንሹም ወጣቱም ሽማግሌውም ሴቱም ወንዱም ሁሉም እዚህ ጉዳይ ላይ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ሌላ ነገራቶች መልካም ኸይር ስራዎች ዚክር ዒባዳ ምናምን የሚባለው ህይወትህ ላይ መስተካከልን ለመጨመር ነው። መሰረታዊና ምሰሶ ግን ከሌለ ወደቀ ማለት ነው። ያ ነገር የመቆሙ ምንም አይነት ተስፋ የለውም። ወለሃዛ የሰላት ነገር ትልቁን ደረጃን ይዛል። ልክ እንደዛው ደግሞ ባለፈው ኹጥባ ላይ የጠቀስነው ከሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለዚች ኡመት የመጣልን አደራ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባተኛው ሰማይ ላይ ሰይድና ኢብራሂምን ካገኙ በኋላ ሰይድ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለኡመቶችህ ሰላምታን አቅርብልኝ ብለው ሰላምታ ከላኩ በኋላ ለዚህ ኡመት ምን ያህል ቅርብ ውድ እንደሆኑ የሚያሳይ ከዛ በኋላ ምን አሉ? እቺ ጀነት እኮ ውሃዋ ጥሩ አፈሯ ምርጥ ጨፌ ናት፣ ቢዘራባት ምታበቅል ዘሯ ደግሞ የሚዘራው ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር። እቺ ዚክር አላህ ጀለ ጀላሉ ቁርአን ላይ ወልባቂያቱ ሷሊሓቱ ኸይሩን ዐንደ ረቢከ ሰዋበን ወኸይሩን አመላ ብሎ አልባቂያቱ ሷሊሓት ዘውታሪ የሆኑ መልካሞች ማለት ነው። መልካም ነገራቶች ዘውታሪ የሆኑ ነገራቸው ባቂ የሆነ ውጤቱ የማይቋረጥ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የማይገደብ ዘላቂ የሆነ መልካም ነገራቶች የሚባሉት እነዚህ ነው። አላህ ጀለ ጀላሉ ስለ ገንዘብ ስለ ልጅ የዚች ዱንያ ጌጡ ናት፣ የዱንያ ጌጧ ናት። እቺ ዱንያ የሚያምርባት ነገር ማለት ነው። ገንዘብ የሚለውን ቃል ያብዛ፣ ዚክር ያብዛ፣ አላህን ዚክር ያብዛ። ይሄ ማለት ዑለማዎቹ እንደሚናገሩት ይሄ ነገር ይበቃዋል ማለት ሳይሆን እነዚህ በሽታዎችን ያነሳል። ይሄን ማብዛት ሲጀምር እነዚህ ነገራቶች ይገሩለታል፣ ያስደስቱታል። መስራት ሌሊቱን በዒባዳ የሆነ ያክል ጊዜ ማሳለፍ፣ እንደገናም ደግሞ ገንዘቡን ማውጣት፣ በአላህ መንገድ ላይ መታገል፣ ይሄ ነገር ቁዋን፣ ሸጃዓን፣ ጀግንነትን፣ ቸርነትን ይሄን ያላብሷል። ምርጥ ሲፋቶችን የሚያላብሰን ነገራቶች ውስጥ አንዱ ዲናችን ላይ ካለ ነገር ዚክሩላህ ወለጀላሉ አላህን ማውሳት።
ملاسو لا يزويو الله ما يطفى بك ملاسو لا ሁል ጊዜ አላህን የሚዘክር እየጸዳ ይመጣል ከብዙ በሽታዎች እሱ ሳያውቅ ያን ነገሩን ሳይታሰብ ይሄም የሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በኢስራእና በሚዕራጅ ሌሊት ላይ የተሰጠን አደራ ነው። ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ማስተላልፈው በተለያየ ሐዲሶቻቸውም ላይ እነዚህን አልባቂያቱ ሷሊህ እዛ ነገር ሁሉ ጊዜ ታዛዡተን በዛ መንገድ ላይ اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى وارفع مظاهر غضبك وجلالك بنفسك عنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خطاياك غيرك وعصاك باليسار. اللهم انصر على خليفة المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وخليفتها على التعديل امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق انا نجعلك في نحور اعدائهم ونعوذ بك من شهيد منهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لله في السر والإعلان والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله وعلى الله يدكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إمام أهل المشارق وينهى عن الفحشاء سيدنا علي بن يعظكم لعلكم تذكرون. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى